वर्तमान आपण माने आम सह टेलीग्राम चैनल रे मध्य जोड़ी ही पारिबे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओडिया एकेडमी ओडिया साहित्य आलोचना परिसर को आपण मानकु पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे 2006 मसियार डिसेंबर सेशन रो प्रश्न गुडी को आलोचना करथिले। जदि आपण माने से वीडियोटी देखि नाहंती ताहेले ऊपर आई बटन को क्लिक करिकि ताहा देखि पारिबे। आजिरो वीडियो रे आमे 2007 मसियार जून सेशन रे आसीथिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को एनालिसिस करिबा। तेबा डेरी न करी आगु को बढ़िबा। तेबे एही सेशन रो प्रथम प्रश्न हेउची केउ ध्वनिटी ओष्ठ्य ध्वनि? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी स। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी प। काहे कि आमे जानिचु प वर्गर प्रत्येक ध्वनि होउचंती ओष्ठ्य ध्वनि। यार कारण कोन? आमे ओष्ठद्वय को व्यवहार न करिकि केबे मध्य प वर्गर कोनोसी वर्ण को उच्चारण करि पारिबा नाही। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न केउटी स्वर संधि? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी रु, ऑप्शन डी ओई। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी ओई। ओई हेउची अ प्लस इ, तेणु एहा हेउची स्वर संधि। परवर्ती प्रश्न को जिबा ओडिया लोकगीत और कहानीर लेखक किए? ऑप्शन ए चक्रधर महापात्र, ऑप्शन बी कुंज बिहारी त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर महापात्र, ऑप्शन डी कुंज बिहारी दास। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी कुंज बिहारी दास, त्रिपाठी नुह। से 1954 मसीहारे एही पुस्तकटी रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न आलिए कालिए बाट रुंधेला केउ सिद्धाचार्यଙ୍କ रचना? ऑप्शन ए कान्हुपाद, ऑप्शन बी सबरीपाद, ऑप्शन सी कुकुरीपाद, ऑप्शन डी लुईपाद। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए कान्हुपाद। आलिए कालिए बाट रुंधेला ता देखि कान्हु विमन होइला। एइथिरु ही जणा पडुची कान्हुपादଙ୍କ संपर्करे एहा तांकर बाट ओगाळ चर्यारु आसीची, जहा चर्या नंबर 7। परवर्ती प्रश्न को जिबा प्रेमालोचना काव्यर कवि किए? ऑप्शन ए अर्जुन दास, ऑप्शन बी विष्णु दास, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी देवदुर्लभ दास। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी विष्णु दास। यह रीति काव्य संपर्कित प्रश्न। परवर्ती प्रश्न को जिबा विवेकी ग्राहक कोटि कवि आय घिनी बंची थिले कवि कवित्व की हेब म्लानी। एही मंतव्यर कवि किए? ऑप्शन ए दीनकृष्ण दास, ऑप्शन बी भक्तचरण दास, ऑप्शन सी अभिमन्यु सामंत सिंहा, ऑप्शन डी उपेंद्र भंज। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी अभिमन्यु सामंत सिंहा। एही पंक्तिटी तांकर सर्वश्रेष्ठ रचना विदग्ध चिंतामणि रु आसीची। यार प्रथम छांदर ब वर्ण रे एही पंक्तिटी रहिछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा प्रकृत वस्तुरे एक अप्रकृत वस्तुर आरोपण करागले केउ अलंकार हुए? ऑप्शन ए अपहृति, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए अपहृति अलंकार। परवर्ती प्रश्न को जिबा मुकुर पत्रिकार प्रथम प्रकाशन समय केबे? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1909। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी 1906। एही पत्रिकार संपादक थिले ब्रजसुंदर दास। परवर्ती प्रश्न को जिबा प्रथम साहित्य पत्रिका भाबे ओडिया रे काहाकू ग्रहण करिबा? ऑप्शन ए उत्कल दीपिका, ऑप्शन बी उत्कल दर्पण, ऑप्शन सी उत्कल प्रभा, ऑप्शन डी उत्कल मधुप। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी उत्कल दर्पण, जहा कि 1973 मसीह रे प्रकाशित होइतिला। उक्त पत्रिकार प्रकाशक थिले राधानाथ राय, किंतु उपयुक्त संबल न पाइबारु से वैकुंठनाथ देଙ୍କ साहाय्य लोडिथिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा पूर्वरु मोर गोटिए प्रश्न रहिबो ओडिसार सर्वप्रथम संवादपत्र केउटी? आपण माने कमेंट बॉक्स रे ताहार उत्तर लिखिबे। परवर्ती प्रश्न को जीवा गत शताब्दीर श्रेष्ठ नाट्यकार भाबे किए स्वीकृत? ऑप्शन ए इप्सन, ऑप्शन बी बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन सी सैमुअल बेकेट, ऑप्शन डी आर्थर मिलर। यह इंग्राजी साहित्य रु आसीथिबा प्रश्न। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी बर्नार्ड शॉ बा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। से हेउचंती जणे विशिष्ट नाट्यकार एवं तांको नाट्य रचना पई से नोबेल प्राइज मध्ये पाइथिले, जे कि 20 शताब्दीर जणे श्रेष्ठ नाट्यकार थिले। परवर्ती प्रश्न चित्रगल्प संकलनर रचयिता किए? ऑप्शन ए बांकनिधि पट्टनायक, ऑप्शन बी चंद्रशेखर नंद, ऑप्शन सी दिव्य सिंह पाणिग्राही, ऑप्शन डी दयानिधि मिश्र। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी चंद्रशेखर नंद। से होचंती चित्रगल्प संकलनर रचयिता एवं से 1906 मसीह रे एहाकू रचना करथिले, जेउथिरे 6टी गल्प स्थानित होइतिला। ठीक अछि।
ଏହି ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଧୂପଛାୟା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଅମୃତ କଙ୍କଣ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି କଥା କଦମ୍ବ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ଖଡ଼ିଆଳ, ଅପସନ୍ ଡି ବାମଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାମଣ୍ଡା। 1899 ମସିହାରେ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଦେବଗଡ଼ର ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ବି ସାରଳା ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି କାଳିନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଧୂର୍ଜଟି ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଫକୀର ମୋହନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫକୀର ମୋହନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସବୁଜ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନାବଳୀର ସଂକଳନ? ଅପସନ୍ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ୍ ସି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଳାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସରୀସୃପ ରଚନାର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅପସନ୍ ବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ରଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶୋଷଣକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କଳା ଶକ୍ତି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ଓ କାଲକାଟା, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପପୁର, ଅପସନ୍ ସି ସୁମିତ୍ରା ରହସ, ଅପସନ୍ ଡି ନିଜ ନିଜ ପାନିପତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋପପୁର। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା 2005 ମସିହାରେ। ଓ କାଲକାତା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ସୁମିତ୍ରା ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚନା। ନିଜ ନିଜ ପାନିପତ ହେଉଛି ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଶକୁନ୍ତଳା, ଅପସନ୍ ବି ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି କୁଳବୃଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ, ଯାହାକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। 1980 ମସିହାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଶକୁନ୍ତଳା ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନା, ଯାହାକି 1987 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରଚନା, ଯାହା 1981 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚନା, ଯାହାକି 1983 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଉ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 5 ଜଣ, ଅପସନ୍ ବି 3 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି 4 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଡି 2 ଜଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 4 ଜଣ। ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉଛନ୍ତି ସଚି ରାଉତରାୟ, ତୃତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସଚି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର କାଳକ୍ରମିକତା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା ମାମୁଁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଅପସନ୍ ସି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଲଛମା ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଅପସନ୍ ଡି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ଯେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରଚନା। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ବି ଉତ୍ତର ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଓ ଡି କୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ 1902 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଲଛମା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ 1914 ମସିହାରେ, ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1913 ମସିହାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1915 ମସିହାରେ। ଏଣୁ
ମସିହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପତ୍ରିକା ଚାରୋଟିର ପ୍ରକାଶ କ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନାରୁଣ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଜ୍ଞାନାରୁଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ଞାନାରୁଣ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଜ୍ଞାନାରୁଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଜ୍ଞାନାରୁଣ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଓ ସି ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଣୁ ବି ଏବଂ ସି କଟିଯିବ। ପ୍ରକାଶ କାଳକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନାରୁଣ 1849 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ 1873 ମସିହାରେ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ 1878 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ଆଧିଭୌତିକତା, ବାସ୍ତବତା। ଅପସନ୍ ବି ଆଳଙ୍କାରିକତା, ରହସ୍ୟବାଦିତା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା। ଅପସନ୍ ସି ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ରହସ୍ୟବାଦିତା, କାଳ୍ପନିକତା। ଅପସନ୍ ଡି ଆଳଙ୍କାରିକତା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଅତି ରହସ୍ୟବାଦିତା। ଅପସନ୍ ଏ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ଆଧିଭୌତିକତା, ବାସ୍ତବତା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆଧିଭୌତିକତାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ଆଳଙ୍କାରିକତା, ରହସ୍ୟବାଦିତା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଅପସନ୍ ହେଇପାରେ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି କୁ ଯଦି ଯିବା ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ରହସ୍ୟବାଦିତା, କାଳ୍ପନିକତା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେବ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଳଙ୍କାରିକତା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଅତି ରହସ୍ୟବାଦିତା। ଅତି ରହସ୍ୟବାଦିତା ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ଏବଂ ସି ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିବ। ତ ଏ ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦିତା କମନ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଆଳଙ୍କାରିକତା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କାଳ୍ପନିକତା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ରୀତି କବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ୍ପନିକତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆଳଙ୍କାରିକତାର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି କୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହା ବି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ହବ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ନିଜେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କୋଇଲିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏସବୁ କୋଇଲିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ରଚନାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମହାଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରଚନା। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଆଇ ସହ ଡି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁଣି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସୌମିତ୍ରୀ, ଶିବ, ନୀର, ସୋନା, ଏଇଟା ସୁନା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ସଲିଳ, କାନକୀ, ରାମ ଅନୁଜ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ନୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସଲିଳ, ସୁନାକୁ କାନକୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୌମିତ୍ରୀ ବା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସହ ଆଇଭି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଟା ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁଣି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନୀ, ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଆଦି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଫକୀର ମୋହନ, ସକ୍ରେଟିସ୍, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଏଣୁ ଏ ସହ ଆଇଭି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଣୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି, ସେଇଟା ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ଅପସନରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି କୋଣାର୍କ, ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ 1817। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରହ ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ, ଦେଖିବି ମୁଁ ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ ବୋଲି ସେ ରେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ସହ ଡବଲ ଆଇ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଟା ହେବ ଆମର
राइट आंसर। एणु एई जगार अछि ऑप्शन डी सह डबल आई, ऑप्शन ए होछि ट्रिपल आई। ठीक अछि। नीलकंठ दासଙ୍କ रचना कोणार्क नुहे, कोणार्क सेटा। कोणार्क होछि कृपासिंधु मिश्रଙ୍କର ଏକ ପଦ୍ୟ କୃତି। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି 1817। ଏଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁଣି କସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ 1897, 1919, 1932, 1949। ଖସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସହକାର, ନବଭାରତ, ଝଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ପତ୍ରିକା 1897 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ। ପୁଣି ସହକାର ପତ୍ରିକା ହେଉଛି 1919 ମସିହାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଝଙ୍କାର ହେଉଛି 1949 ମସିହା। ନବଭାରତ ହେଉଛି 1934। ଏଥିରେ 32 ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 1934 ହେବ। ଏଣୁ ଅପସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଏ ସହ ଆଇଭି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଟା ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁଣି କସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅପସନ ଏ ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ମାୟା, ସରଦେଇ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଖସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ନୀଳଶୈଳ, କନକଲତା, କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ଅମଡ଼ା ବାଟ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଚରିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଟା ହେଉଛି ଝଞ୍ଜା ଉପନ୍ୟାସର। ମାୟା ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଅମଡ଼ା ବାଟର। ସରଦେଇ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଶୈଳର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ଏ ସହ ट्रिपल आई जोठी मैच करुथबो सेटा हबो हमर राइट आंसर। ऑप्शन ए रे ताहा अछि। एणु ऑप्शन ए हेउछि हमर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा। एटा मध्य कस्तम्भ खस्तम्भ मिलन। कस्तम्भ रे अछि देवदुर्लभ दास, नरसिंह सेन, बलराम दास, भीम भोई। खस्तम्भ रे सेमानकर काव्यकृति संपर्क दिया जायछि परिमला, रहस्य मंजरी, स्तुति चिंतामणि, लक्ष्मी पुराण। हम समस्त जानिछु बलराम दासଙ୍କ रचना हेउछि लक्ष्मी पुराण, देवदुर्लभ दासଙ୍କ रचना हेउछि रहस्य मंजरी, नरसिंह सेन लिखिछन्ति परिमला, भीम भोईଙ୍କ रचना ହେଉଛି स्तुति चिंतामणि। एणु ऑप्शन ए सह डबल आई जोठी मैच करथबो सेटा हबो हमर राइट आंसर। ऑप्शन सी रे अछि। एहा होछि हमर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न। समय अनुसार ग्रंथ गुड़िक सजाओ। मो समयर ओडिशा, कटक विजय, विविध प्रबंध, प्रबंधमाला। ऑप्शन रे दिया जाइथिबा कृति गुड़िक केउ स्रष्टा मानकर से कथा जानिबले आमे समय मध्य बाहर करि परिबा। मो समयर ओडिशा हेउछि कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर आत्मजीवनी। कटक विजय हेउछि भिकारी चरण का नाटक। विविध प्रबंध हेउछि विश्वनाथ करंक प्रबंध संकलन एवं प्रबंधमाला हेउछि मधुसूदन रावଙ୍କ रचना। एणु एही क्रम रे जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहेले सबुठारु वयस्क साहित्यिक हेउचंती मधुसूदन राव। एणु प्रबंधमाला प्रथमे थिबो। ऑप्शन बी रे ताहा अछि। एणु ऑप्शन बी हेउछि एहार राइट आंसर। प्रबंधमाला परे आसीबो विविध प्रबंध, विश्वनाथ कर आसीबे। तापरे आसीबो कटक विजय, भिकारी चरण। तापरे आसीबो मो समयर ओडिशा, कृष्णचंद्र पाणिग्राही। परवर्ती प्रश्न को जिबा। समयानुक्रमे लेखक माननकु सजाओ। मधुसूदन राव, शशिभूषण राय, विपिन बिहारी राय, लक्ष्मीकांत महापात्र। आमे जानिछु मधुसूदन राव हेउचंती माननक मध्यरे सबुठारु वरिष्ठ साहित्यिक। एणु मधुसूदन राव जेउतरे आगो थिबे सेटा हबो हमर राइट आंसर। ऑप्शन ए। शशिभूषण राय तांको परे आसीबे, लक्ष्मीकांत महापात्र आसीबे, तापरे विपिन बिहारी राय आसीबे। परवर्ती प्रश्न को जिबा। निम्नलिखित अनुष्ठान गुड़िक कालानुक्रमे केउटी ठीक? कलिंग भारती, उत्कल साहित्य समाज, प्राची समिति, नवजुग साहित्य संसद। एही अनुष्ठान गुड़िकर प्रतिष्ठान काल को जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहेले कलिंग भारतीर समय हेउछि 1943 मसीहा। उत्कल साहित्य समाजर समय हेउछि 1894 मसीहा। प्राची समितिर समय हेउछि 1925 मसीहा। नवजुग साहित्य संसदर समय हेउछि 1935 मसीहा। ए अनुसार उत्कल साहित्य समाज हेउछि सबुठारु प्राचीन अनुष्ठान एवं कलिंग भारती हेउछि सबुठारु अर्वाचीन साहित्य अनुष्ठान। आमे देखिबा कोनोसी भी ऑप्शन रे ठीक दिया जाय नाही। जदि कलिंग भारती एक प्राचीन अनुष्ठान हेइ थाए तेबे आमे ऑप्शन सी को राइट आंसर बोली धरि परिबा। काहे कि ना नवजुग साहित्य संसद परे आसीबो प्राची समिति, तापरे उत्कल साहित्य समाज, तापरे कलिंग भारती। एणु ऑप्शन सी को राइट आंसर बोली धरि नेबा उचित। परवर्ती प्रश्न को जिबा। ओडिशा रे निम्नलिखित चारोटी गणमाध्यमर क्रमिकता दर्शाओ। संवादपत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र। जदि आमे ओडिशार परिप्रेक्षी रे एही गणमाध्यम गुड़िकु सजेइबा ताहेले प्रथमे आसीबो रेडियो, तापरे आसीबो संवादपत्र, तापरे चलचित्र, तापरे टेलीविजन। एणु ऑप्शन सी हेउछि एहार
राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा किए कहे मुही अटई पुलिस बिना मेघे सृजी पारई कुलिस। यही पंक्तिटी राधानाथ रायଙ୍କର दरबार काव्यରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଯଦି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା, ତେଣୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହବ ନାହିଁ। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଏ ଜାଗାରେ ବିନା ମେଘରେ କୁଲିସ ସୃଷ୍ଟିର ତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଏଣୁ କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହିଁ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ହୁଏ? ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହୁଏ। ଅପସନ ଡି କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏକାଧିକ ଅଳଙ୍କାର ସମନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଳଙ୍କୃତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଶଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର। ଏଣୁ ଅପସନକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା କାରଣ ନଥାଇ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆଳଙ୍କାରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ଘୁମାରୋଗୀ କୁକୁଡ଼ାର ଜୀବନ ପରି। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଅପସନ ଏ ରୂପକ, ଅପସନ ବି ଉପମା, ଅପସନ ସି ସମାସୋକ୍ତି, ଅପସନ ଡି ରୂପକଳ୍ପ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଦକୁ ଭଲସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପରି ଏକ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଉପମା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷକୁ ଗୋଟେ ଘୁମାରୋଗୀ କୁକୁଡ଼ାର ଜୀବନ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ମନେ ହେଲା ବନିତାର ହାତ ଯେପରି ଏକ ହଳଦିଆ ଦୀପ, ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଜଳି ଉଠୁଛି ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ କେବଳ ହାୱା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ କବିତା ବହିରୁ ଆସିଛି? ଆମେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ବନିତା ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଣୁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଭାନୁମତୀର ଦେଶରେ ବନିତା ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅପସନ ଏ ଭରତ, ଅପସନ ବି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଅପସନ ସି କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡିତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ରସସୂତ୍ରର ପ୍ରେକ୍ଷାପକ, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ରସସୂତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସମୟ କୃପଣ ଏଡ଼େ ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରାତି ମୋ ଦେହକୁ କୋଇଲିର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲା, ତା ମତରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହିଁ ଖୁବ୍ ଉପର ଓଳିକୁ ରଖିଦେଲା ଅନ୍ଧକାର ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ। ଏ କବିତାଂଶରେ କେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ? ଅପସନ ଏ ସମୟ ଚେତନା, ଅପସନ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ଅପସନ ସି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା, ଅପସନ ଡି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା। ଆମେ ଅପସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏଥିରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବ ଆଦୌ ନାହିଁ। ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଏବଂ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରାତି ମୋ ଦେହକୁ କୋଇଲିର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲା। ଏଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କବି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅପସନ ବି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ ଶିଶୁ ଚଳେ ନରକର ଅଭିସାରେ ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ? ଏ କବିତାଂଶର କବି କିଏ? ଅପସନ ଏ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଅପସନ ବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ ସି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଅପସନ ଡି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଜୀବନଚିତା କବିତା ସଂକଳନର ନିଦ୍ରିତ ଭଗବାନ କବିତାରେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଜାଣିଲି ରୂପ ନୁହେଁ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ, ଉପରେ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ହେ। ଏ ପଂକ୍ତିଟି କାହାର ଉକ୍ତି? ଅପସନ ଏ ସ୍ୱରିନ୍ଦ୍ରୀ, ଅପସନ ବି ସୀତା, ଅପସନ ସି ଶକୁନ୍ତଳା, ଅପସନ ଡି ପଦ୍ମିନୀ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁଇ ସଫଳ ଏ ମହା ଦୀକ୍ଷା କି ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ। ଏ ପଦ୍ୟାଂଶର କବି କିଏ? ଅପସନ ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ ବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଅପସନ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ସ୍ଥାନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଏହା କାହାର ରଚନା? ଅପସନ ଏ ସାଲବେଗ, ଅପସନ ବି ଭକ୍ତଚରଣ, ଅପସନ ସି ଗୌରହରି, ଅପସନ ଡି ବନମାଳୀ। ଏହି ପଦଟି ହେଉଛି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର। ଏଣୁ ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା
ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। କେଉଁ କାବ୍ୟର ଏ ପଂକ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମର ବା ବିରହ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଗରଳ ବା ବିଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ତୁମେ ତୁମର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ମଣ୍ଡନ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ ହବ। ଏହା କେଉଁ ଇଂରେଜୀ କବିଙ୍କ କବିତାଂଶର ମର୍ମାନୁବାଦ? ଅପସନ୍ ଏ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ, ଅପସନ୍ ବି ବାୟରନ୍, ଏଇଟା ବାୟରନ୍ ହେଇଥିବ, ଅପସନ୍ ସି କିଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଶେଲି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କିଟ୍ସ। କିଟ୍ସ ବା ଜନ୍ କିଟ୍ସ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର ଏଭର, ଯାହାକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାଳପୁରୁଷ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରାସ୍, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାଣ୍ଟୋସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ ମେମୋରିୟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟଙ୍କର ରଚନା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣ ସେ କାଳପୁରୁଷ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ କଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି, ଏଟା ଭେଲି ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ସି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରଜନାଥ ରଥ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ୍ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଝରରେ ରୁଧିର ଝର କବିତାର ଏହା ଅଂଶବିଶେଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦାନାପାଣି କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ଏ କାଳ୍ପନିକ, ଅପସନ୍ ବି ଐତିହାସିକ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥିତିବାଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୌନ ଭିତ୍ତିକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥିତିବାଦୀ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନିତ ବଳିଦତ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ସାରମର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥ, ଅପସନ୍ ବି ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ, ଅପସନ୍ ସି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଁର ଡାକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗାଁର ଡାକ, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଅପସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଏକ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ। ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ଯାହାର ଉପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଲାର୍ମେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା? ଅପସନ୍ ଏ ଇମେଜିଜମ୍, ଅପସନ୍ ବି ସିମ୍ବଲିଜମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଡାଡାଇଜମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସରିଆଲିଜମ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିମ୍ବଲିଜମ୍। ମାଲାର୍ମେ ହେଉଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ର ଏକ ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରେମ୍ବୋ, ଏଡଗାର ଆଲାନ୍ ପୋ ଏହି ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ବା ପ୍ରତୀକବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା 2007 ମସିହାର ଜୁନ୍ ସେସନର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର UGC ନେଟ୍ର କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯାହା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।